Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalam. How are you all? We are fine, sir. Then let's start the class. Okay. Today we will see some chest X-ray, normal chest X-ray. Have you seen this picture? Yes, sir. This is a X-ray chest PA view. This is a X-ray chest PA view. PA view means ray projected from behind and cassette in front of chest. Receptor or in front of chest. X-ray tube behind. X-ray fall from back and enters into the body, chest, and transmitted beam emerges frontally and fall on the X-ray film. Hello? Hello, have you heard me? Ji, sir. Achha. This is the X-ray chest PA view. এখন দেখো outline করা আছে there is outline, black outline দেখো মাঝখানে দেখো উপরের দিকে two clavicles এবং two apex এর মাঝখানে একটা টিউব parallel black line মাঝখানে কালো এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া look at the trachea একদম above in between black shadow during X-ray exposure when a body is exposed to X-ray beam then air absorb minimum X-ray and it is black. Air is black. Bone absorbs maximum X-ray. Bone is white. In between air and bone, another structures, soft tissue, fluid, water. This absorbs much X-ray. This is white. And then in this figure, look at this trachea. Have you identified trachea? Ji, sir. In between the apex, উপরে একটা প্যারালাল লাইনের মতো পুরো ঠিক আছে না? আর কালোটা আমরা মার্কিং করছি মাঝখানে কালোটা হচ্ছে এয়ার ট্রাকিয়ার ভিতরে কি থাকে? এয়ার থাকে। What is the structure within the lumen of the trachea? Air. ট্রাকিয়াতে এয়ার থাকে না? জি, স্যার। ট্রাকিয়া তারপর দেখো রাইট লাং লেফট লাং মাঝখানে সাদা গোলটা হচ্ছে হার্ট মিডিয়াস্টাইনাম cardiomediastinum. The structures between the lung are known as mediastinum. The structure between the lung cavity, দুইটা lung cavity মাঝখানে structure হচ্ছে mediastinum. Mediastinum মধ্যে cardiac heart থাকে and its great vessels. Heart great vessels mainly থাকে আর bronchus এগুলো থাকে. Heart great vessels bronchus mediastinum. তো মাঝখানে দেখো হার্ট উপরের রাইট লাংকে দেখো ভাগ করছে আপার লোব এ হরিজন্টাল ফিশার কালো এটা হরিজন্টাল ফিশার অবলিক ফিশার কিভাবে পজিশন অফ দি জাস্ট লুক এট দি পজিশন অফ দি হরিজন্টাল ফিশার এন্ড অবলিক ফিশার have you seen it position of the horizontal fissure and oblique fissure in the right lung have you seen it ji sir left lung only oblique fissure. There is no horizontal fissure in the left lung. Left lung oblique fissure
divided left lung into upper lobe, lower lobe. And this is the oblique fissure. Just look at the left lung field. Please look at the left lung field and observe the oblique fissure. Have you observed the oblique fissure of the left lung? Yes, sir. Yes. This is the oblique fissure. And in the right lung, position of the horizontal fissure, देखो, from the hilum peripherally, just slide upwards. It's horizontal fissure. Alhamdulillah. अब next देखो, এই lung field উপরে একটু পর্যন্ত upper lobe, মাঝখানে middle lobe, নিচে তো lower lobe এর part. PAB তে lower lobe এভাবে দেখা যায়। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা দেখো, আর আমরা যদি লাংটাকে যদি জোনে ভাগ করি, জোন এবং রিব দিয়ে ভাগ করি, তো পুরো ফার্স্ট রিব সেকেন্ড রিবের নিচে পর্যন্ত আপার জোন, সেকেন্ড এবং ফোর্থ রিবের নিচে পর্যন্ত মিড জোন, ফোর্থ রিবের নিচে পুরোটা হচ্ছে লোয়ার জোন। আমরা যদি PABU তে জোন ভাগ করি, if we divide lung fields into zones, then up to first and second rib, lower border of the second rib, this is the upper zone. From the lower border of the second rib to lower border of the fourth rib, this is the mid zone, and from lower border of the fourth rib downwards is the lower zone. Then we see the vessels, great vessels. Have you look at the picture superior vena cava? Just look at superior vena cava. Then aortic arch, opposite aortic arch, and from aortic arch, great vessels upwards. Just below aortic arch, pulmonary trunk, left side देखो, aortic arch, pulmonary trunk, left atrium, তার left ventricle. Central cardiac shadow দেখো, central cardiac shadow, central mediastinum দেখো তুমি, তোমরা দেখো right side দেখো right atrium. Right border of the heart is in X-ray during X-ray PVU. X-ray just PVU তে right border of the heart is formed by the right atrium, completely right atrium. A left border of the heart in X-ray just PVU, lowermost, most of the lower part, left ventricle, just left ventricle উপরে small part, right left atrium, তার উপরে pulmonary trunk. Left border এ সবার নিচের থেকে maximum 2/3, near 2/3 border of the left atrium, left ventricle, then left atrium, then pulmonary trunk. A right border is formed by the right atrium alone. একদম lower, তার উপরে above the right atrium there is superior vena cava. Superior vena cava opens into the right atrium. A central trachea দেখো, trachea just going downwards, and at the carina it divides into right main bronchus and left main bronchus. Have you seen the right main bronchus? Look at the right main bronchus and left main bronchus. Have you seen Yes, trachea sir. and carina? What is carina? Do you know what is carina? Bifurcation of trachea. Bifurcation of trachea. Trachea bifurcated, right side right main bronchus. Have you seen the right main bronchus? Right side, left side দেখো left main bronchus. Left principal bronchus বলে, right main bronchus, left main bronchus. Okay, that's all. Have you seen the picture of the left main bronchus on the left side? Have you seen the left main bronchus? Right main bronchus, superior vena cava, aortic arch. From aortic arch, branches of the great vessels going upwards. Then this is the apex of the lung. In between the apex, trachea go downwards.
Then at the level of carina, the trachea divides into right and left main bronchus. Then this is the diaphragm. This is the diaphragm. Right dome of diaphragm, left dome of diaphragm. অথবা right hemidiaphragm, left hemidiaphragm. যেভাবে চল। Then the angle of the diaphragm and ribs. Right costophrenic angle, left costophrenic angle. Have you seen the writing of the left costophrenic angle? Ji, The sir. angle of the left dome of diaphragm with the ribs. Hello. Hello. Look at the costophrenic angle. Have you seen the costophrenic angle? Ji, sir. Hello. Costo means rib. Adjective of rib is costo. Phrenic means diaphragm. Phrenic means diaphragm. তাহলে রিবের সাথে diaphragm অ্যাঙ্গেলটা দেখো, লেফট সাইডে লিখছি দেখো left costophrenic angle. Look at this left side. Left. Have you seen the left costophrenic angle spelling? Ji, sir. This is the left costophrenic angle, and opposite towards the right side is the right costophrenic angle. আর cardiophrenic angle হচ্ছে এই যে হার্টের সাথে diaphragm. Left cardiophrenic angle, left cardiophrenic angle. Left cardiophrenic angle and এদিকে right cardiophrenic angle. Right cardiophrenic angle দিয়ে inferior vena cava enters into the heart, right ventricle. Right cardiophrenic angle দিয়ে inferior vena cava ঢোকে। আর দিকে দেখো left cardiophrenic angle, heart এবং diaphragm এর angle. Heart এবং diaphragm এর angle এটা হচ্ছে cardiophrenic angle, আর ডায়াফ্রামের সাথে রিবের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে costophrenic angle. Have you seen this picture? Ji, sir. ভালো করে দেখো পিকচারটা, ভালো নরমাল চেস্ট। মেনুব্রিয়াম স্টানি দেখো, মেনুব্রিয়াম স্টানি শ্যাডো দেখা যাচ্ছে, রিবের শ্যাডো দেখা যাচ্ছে। রিব নরমালি anterior end posterior end, পিছনে হচ্ছে posterior end. Posterior end এ নরমালি লাং at the level of 10 rib পর্যন্ত থাকে, আর anterior end এর মধ্যে 7 rib এর নিচে, 7 rib এর উপরে থাকতে হবে, 7 rib এর নিচে যেতে পারবে না। 7 rib এর উপরে ওদিকে 10 rib পর্যন্ত, at the level of 10 rib পর্যন্ত নরমাল। 10 rib এর নিচে গেলে ওদিকে anterior যদি 7 rib এর নিচে যায়, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে বলবো যে লাং দুটা হাইপার ইনফ্লেটেড অথবা ওভার ইনফ্লেটেড। Have you followed my point? Ji, Have you sir. followed my point? If you count the anterior end of the rib, anterior end এ কি থাকে? কার্টিলেজ থাকে, কার্টিলেজ গুলো বরাবর আসবে না, posterior end টা মিড লাইন পর্যন্ত আসবে। posterior end of the rib মিড লাইন পর্যন্ত আসছে, anterior end of the rib মিড লাইন পর্যন্ত আসবে না। posterior end যদি আমরা গড়ি 2 4 5 6 9, এটা 9 লেভেল, এই 9 লেভেল পর্যন্ত 9টা রিবের, posterior রিবের 9টা রিব দেখা যাচ্ছে লাংস এর ভিতরে। আর anterior end হলো 1 2 3 4 5 6 রিব পর্যন্ত। এটা দেখো পুরো লাংটা এক্সটেন্ডেড। আমরা যদি ফ্রম কাউন্ট anterior end up to 6th rib, 6টা anterior end 6টা রিব দেখা যাচ্ছে, posterior end 9টা রিব দেখা যাচ্ছে। 10টা রিব, posterior end এ 10টা রিব দেখা যাচ্ছে, anterior end এ 6টা রিব দেখা যাচ্ছে। একটা লাং এক্সপান্ডেড, anterior end যদি গণি 6 বা 7 রিব পর্যন্ত, আর posterior end গণলে 10 রিব, 9 বা 10 রিব পর্যন্ত এক্সপান্ডেড থাকে নরমালি। যদি কোনো কারণে যদি লাংস এর মধ্যে ইয়ার বেশি এন্ট্রাপ হয়, ইয়ার যদি বের হতে না পারে যে কোনো রোগের কারণে, তাহলে লাংটা ইনফ্লেট হয়ে যাবে, ওভার ইনফ্লেট হয়ে যাবে, হাইপার এক্সপান্ডেড হয়ে যাবে। হাইপার এক্সপান্ডেড হয়ে ডায়াফ্রামকে পুশ করে নিচে নামে দিবে।
ডায়াফ্রাম এরকম ডোম শেপ কনভেক্স শেপ থাকবে না, এটাকে ফ্ল্যাট করে ফেলবে। লো, আপনি তখন বলে লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম। ইন কেস অফ অ্যাজমা, ইন কেস অফ সিইউপিডি, যেখানে এক্সপিরেটরি এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন থাকে। সিইউপিডি তে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, একটা লাং ডিজিজ আছে সিইউপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, সেখানে বোথ লাংস ওভার এক্সপান্ডেড হয়ে যায় ডিউ টু এনট্র্যাপমেন্ট অফ এয়ার উইদিন দ্য লাং। Have you followed me? জি স্যার। তাহলে যে কোনো কারণে, যে কোনো ডিজিজের কারণে যদি লাংস এর ভিতরে যদি এয়ার আটকে থাকে, ইন্সপিরেশনে এয়ার এন্টার্স ইনটু দ্য লাং, অ্যালভিওলা পর্যন্ত চলে গেছে, এক্সপিরেশনে অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, এক্সপিরেটরি অবস্ট্রাকশন। ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজে এক্সপিরেশনে সব এয়ার যেগুলো ভিতরে get entry into the lung, all the airs cannot exit. Some airs blocked within the lung field. Then the lung field is overexpanded and diaphragm go downwards. এবং পুরো লাং ফিল্ড, এখন লাং ফিল্ডটা কালো না, লাং ফিল্ডটা কালো কেন? এখানে এয়ার আছে, অ্যালভিওলার মধ্যে এয়ার আছে না, ট্রাকিয়ার ভিতরে ব্রঙ্কাসের ভিতরে এয়ার আছে না, ওই জন্য ওটা কালো, ব্যাকগ্রাউন্ড কালো। তার মাঝখানে লিনিয়ার শ্যাডো আছে না, মাল্টিপল লিনিয়ার শ্যাডো, এগুলো হচ্ছে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং। লাং যখন ওভার এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যাবে তখন যে ব্ল্যাকিশনেস আরো বেড়ে যাবে, আরো মোর ব্ল্যাক হবে। লাং যদি আরো মোর ব্ল্যাক হয় সেটাকে বলে হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট। লাং যদি বর্তমানে যে ব্ল্যাক আছে তার থেকে আরো ব্ল্যাক হলে হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট, রিপ গুলো আরো বেশি ফাঁক হয়ে যাবে এবং ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলো আরো দূরে দূরে সরে যাবে, বুঝছো? যখন ওভার এক্সপান্ডেড করবে, আর লাংস এর ভিতরে যদি কোনো পানি ঢুকে যায় বা লাংস এর ভিতরে অ্যালভিওলা যদি ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট যে কোনো যদি লাংস এর ভিতরে মানে ফ্লুইড আসে, তখন এগুলো সাদা হয়ে যাবে। লাংস এর ভিতরে ফ্লুইড থাকলে সাদা হয়ে যাবে, লাংস এর ভিতরে এয়ার বেশি থাকলে ওভার এক্সপান্ডেড হবে। যেমন নিউমোনিয়াতে লাংস এর ভিতরে অ্যালভিওলার মধ্যে প্যাথোলজিক্যাল ফ্লুইড চলে আসে, এক্সুডেট চলে আসে, ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট আসলে অ্যালভিওলার গুলো এয়ার রিপ্লেস হয়ে সেখানে ফ্লুইড চলে আসবে, তখন দেখবা যে লাংসের একটা অংশ সাদা হয়ে গেছে। তখন আমরা বলবো যে দিস এক্সরে ইজ এক্সরে অফ দ্য নিউমোনিয়ার এক্সরে। নিউমোনিয়াতে সাদা, আর অ্যাজমাতে বলো, সিইউপিডি তে বলো, অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজে লাংটা ওভার এক্সপ্যান্ডেড হয়ে আরো বেশি কালো হয়ে যাবে। তো লাংটি যদি বেশি কালো হয় সেটাকে বলবো আমরা ওভার এক্সপ্যান্ডেড লাং হলে বলবো হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট, আর সাদা হয়ে গেলে বলবো ওপাসিটি। লাংসের ভিতরে যদি সাদা শ্যাডো পাই এগুলোকে বলবো ওপাসিটি, সাদা। আর লাংসে যদি একদম ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি কালো হয়, ওভারঅল ব্যাকগ্রাউন্ড কালো হবে, হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট। অর্থাৎ কোন একটা এরিয়া কালো, চতুর্দিকটা না সাদা একটা ওয়াল আছে, তখন এগুলোকে আমরা বলি কি এমফাইসিটিমাস বুল্লা। এমফাইসিটিমাস বুল্লা, তোমরা তো থার্ড ইয়ারে এগুলো আরো উপরে ক্লাসে পড়বা, বুল্লা, নিউমেটোসিল, লাংসের ভিতরে ক্যাভিটি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নর্মাল লাং ফিল্ডের মধ্যে। দেখো নর্মাল লাং ফিল্ড আমরা কি কি পাচ্ছি? পুরো লাং ফিল্ড পাচ্ছি, ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে কালো, পুরো লাং ফিল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালো। কেন কালো? কারণ অ্যালভিওলার মধ্যে এখানে মিলিয়নস অফ অ্যালভিওলাই আছে। অ্যালভিওলাইস আর ফিল্ড উইথ এয়ার, and air absorb minimum X-ray or almost cannot absorb X-ray. Then they remain black. আর কার্ডিয়াক শর্টটা সাদা কেন? Heart is full of blood. And this blood can absorb much X-ray. অনেক X-ray absorb করতে, ওই জন্য হার্টটা সাদা। আর রিপ গুলো দেখো, রিপস গুলো দেখো, ওরে মার্জিনটা হচ্ছে সাদা বেশি, ওটা হচ্ছে কর্টেক্স অফ দ্য রিপ, কম্প্যাক্ট বোন। আর মাঝখানে যেটা মিডুলারি রিজিয়ন, স্পঞ্জি বোন, সেটা একটু কালচে, কারণ ওখানে বোন ছাড়াও স্পঞ্জি টিস্যু আছে, ওই জন্য একটু কালো, সফট টিস্যু রয়ে গেছে। আর কম্প্যাক্ট বোন যেটা, সেটা বেশি সাদা। যেমন ধরো ক্লাভিকেল, লুক এট দি ক্লাভিকেলের মার্জিন গুলো দেখো, কম্প্যাক্ট বোন বেশি সাদা, মাঝখানে মিডুলাটা কালচে, কারণ মিডুলার মধ্যে বোন আছে, থাকে না। ট্র্যাবিকুলার বোন থাকে, ট্র্যাবিকুলার বোনের ভিতরে বোন ম্যারো থাকে, বোন ম্যারো আর বোন না, ওই জন্য এগুলো কালচার। হ্যাভ ইউ ফলো মি? জি স্যার। হ্যালো,
Look at the clavicle. Look at the picture of clavicle. Clavicle দেখো, clavicle দেখো দুটো মার্জিন বেশি সাদা, পরে কম্প্যাক্ট বোন, মাঝখানে মিডুলারি স্পেসটা কালো। কম্প্যাক্ট বোনে বেশি এক্সরে অ্যাবজর্পশন করছে, এই জন্য বেশি সাদা। আর মিডুলারি স্পেসের মধ্যে দেখো, সেখানে মিডুলারি স্পেস ইজ দ্য বোন, কম্প্যাক্ট বোন না, ইট ইজ দি স্পঞ্জি বোন। স্পঞ্জি বোন ট্রাভিকুলা থাকে, ট্রাভিকুলা এবং স্পঞ্জিবুলার নেটের ভিতরে থাকে বোন ম্যারো। তো সেই জন্য এটা একটু লুসেন্সি, কালোর দিকে গেলে বলবো না লুসেন্ট, একটু লুসেন্সি আছে, সাদা হলে ওপাসিটি। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে দেখো এই নর্মাল চেস্ট এক্সরের মধ্যে পুরা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কালো, কালোর ভিতরে মাল্টিপল লিনিয়ার লাইন্স, মাল্টিপল লিনিয়ার শ্যাডোস expanding from the hilum on two sides of the, have you seen the hilum? Hilum means যেখানে right principal bronchus এবং vessels আছে, pulmonary vessels, this is the hilum, just adjacent to the upper part of the heart, great vessels, adjacent to the great vessels, adjacent to the superior vena cava bronchus, আর দিকে হচ্ছে pulmonary trunk, এই দুই পাশে হাইলাম। হাইলাম থেকে মাল্টিপল লিনিয়ার শ্যাডো স্প্রেড করছে পেরিফেরালি, মাল্টিপল লিনিয়ার শ্যাডো, এগুলো বলে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং। এখানে আছে কি কি ভেসেল আছে, পালমোনারি ভেসেলস, পালমোনারি আর্টারি থেকে ব্রাঞ্চ গুলো পেরিফেরিতে গেছে, এবং প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাসের ওয়ালটা সাদা, সেখান থেকে প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, ট্রাকিয়া দুই ভাগে প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস, টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস, এটা নিচের দিকে নেমে গেছে, উপরের দিকে চলে গেছে। ব্রঙ্কাস উপরের দিকে চলে গেছে, প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস আপার লোবে গেছে, মিড লোবে গেছে, লোয়ার লোবে গেছে। তো এটা হচ্ছে হাইলাম। হ্যাভ ইউ সিন দ্য হাইলাম? জি স্যার। হাইলাম, হাইলামের মধ্যে রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি ভেসেলস, এগুলো। তাহলে দিস ইজ দি নর্মাল চেস্ট এক্সরে। এখানে আমরা পেয়েছি লাং ফিল্ড, লাং ফিল্ডের ভিতরে ব্রঙ্কোভাস্কুলার লিনিয়ার শ্যাডো আছে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার লিনিয়ার শ্যাডো আছে লাং ফিল্ডের ভিতরে, মাঝখানে সেন্ট্রাল শ্যাডো, কার্ডিয়াক শ্যাডো, কার্ডিওমিডিয়াস্টাইনাম। কার্ডিয়াক শ্যাডোর মধ্যে বর্ডার গুলো দেখো, রাইট বর্ডার ইজ ফরওয়ার্ড বাই দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম, উপরে স্মল পার্ট সুপিরিয়র ভেনা কাভা, আর লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট দেখো, নিচে মোস্ট পার্ট অফ দি লোয়ার পার্ট, লোয়ার লেফট বর্ডার, লেফট ভেন্ট্রিকল, তার উপরে স্মল পার্ট লেফট অ্যাট্রিয়াম, দেন লেফট পালমোনারি ট্রাঙ্ক, পালমোনারি ট্রাঙ্কের উপরে aortic arch. Have you seen the figure? Just নিচে ডায়াফ্রাম, তার উপর অবলিক ফিশার, তার লেফট বর্ডার অফ দি হার্ট, লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট মেইন ব্রঙ্কাস ভিতরে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, aortic arch. So it is the normal X-ray chest, এবং aortic arch উপর থেকে great vessels উপর উঠছে, and this is on two sides of the trachea. These are the apex, upper zoner apex. বনি থোরাক্স দেখো, পিছন দিকে ভার্টিব্রা হালকা করে দেখা যাবে। আমরা যদি ক্যাবি যদি বেশি দিই, আমরা এক্সরে করার সময় এক্সপোজার বেশি হলে ভার্টিব্রা গুলা, বোন গুলো বেশি দেখা যাবে। এক্সপোজার কম হলে সফট টিস্যু বেশি দেখা যাবে। এক্সপোজার কম হলে, ক্যাবি কম দিলে সফট টিস্যু বেশি দেখা যাবে, ক্যাবি বেশি দিলেও বোন বেশি দেখা যাবে। আমরা মিডিয়াম একটা এক্সপোজার এখানে দিব, যাতে পিছনের ভার্টিব্রাটা হালকা করে দেয়। পিছনের ভার্টিব্রাল কলাম, হ্যাভ ইউ সিন দি vertebral column behind? জি স্যার। vertebral column behind এ হালকা দেখা যাচ্ছে। This is the ideal exposure. Ideal exposure কি হবে? তাহলে vertebral column হালকা করে দেখা যাবে, দুই পাশে লাং ফিল্ড, মাঝখানে সেন্ট্রাল দেখা যাবে, সেন্ট্রাল হার্ট। যদি vertebral column যদি আমরা যদি ক্যাবি বা এক্সপোজার যদি খুব বেশি দিই, তাহলে vertebral column বেশি দেখা যাবে, তখন লাংসের মধ্যে লাং ফিল্ডটা বেশি কালো হয়ে যাবে, প্যাথোলজি গুলো অবস্কিউর হয়ে যেতে পারে। ওই জন্য আমাদের এমন একটা এক্সপোজার দিতে হবে, যেগুলো রেডিওগ্রাফার যারা আছে এরা এমন একটা এক্সপোজার দিতে হবে 60 to 70 কেবি এক্সপোজার দিতে হবে, যাতে করে পিছনের ভার্টিব্রাল কলাম দেখা যাবে হালকা করে,
বেশি জায়গা স্পষ্ট করে দেখা গেলে তাহলে শুধু আমি বোন দেখবো, লাংস এর প্যাথোলজি অবস্কিউর হয়ে যাবে। হ্যালো, তাহলে হ্যাভ ইউ সিন দিস নর্মাল এক্সরে? দেখো, হরিজন্টাল ফিচার, সাইট অফ দি হরিজন্টাল ফিচার, সাইট অফ অবলিক ফিচার, রাইট cardiophrenic angle, left cardiophrenic angle, আবার right costophrenic angle, left costophrenic angle, সব bony thorax। bony thorax এর রিব গুলো দেখো, রিবের anterior end যদি গনি আমরা, লাংটা এক্সপ্যান্ডেড হবে আপ টু দি 6 or 7, আর যদি posterior end যদি আমরা কাউন্ট করি, if we count the posterior end, then the lung is expanded up to the 9th or 10th rib. If diaphragm go downwards beyond the 7th rib anteriorly, or posterior end যদি কাউন্ট করি beyond the 10th rib, তখন আমরা বলবো দুইটা লাং ওভার এক্সপ্যান্ডেড হয়েছে, ওভার এক্সপ্যান্ডেড because of COPD, asthma, or other cause pneumothorax. আচ্ছা, if we see the fluid in the আচ্ছা, both lungs are covered by pleura. Both lungs are covered by pleura. One is the visceral pleura attached to the closely attached to the lung tissue, then a small space, then parietal pleura. In between the visceral and parietal pleura, the space is known as the pleural cavity. Have you followed me? जी sir. What is pleural cavity? The space between the visceral pleura and parietal pleura. আবার বলো, tell. Space between visceral pleura and parietal pleura. This is the pleural cavity. Pleural space বলে, pleural space. আচ্ছা, pleural space এ যদি পানি জমে, if collection fluid, pathological fluid deposits in the pleural space, then what is the name of it? Pleural Do you know? effusion. এটাকে বলে pleural effusion. If air within the pleural space, then it is known as pneumothorax. আচ্ছা, আচ্ছা, লাংস এর ভিতরে যদি উইদিন দ্য লাং যদি সাদা ওপাসিটি পাই, আমরা কি বলবো? হয়তো নিউমোনিয়া বলবো, অথবা কোনো মাস বা ক্যান্সার থেকে সাদা হতে পারে, নিউমোনিয়া থেকে সাদা হতে পারে। দুটো ডিফারেন্স আমরা বিভিন্ন ছবি থেকে বুঝবো। ঠিক আছে? जी sir. আচ্ছা, তাহলে লাং ফিল্ডটা দেখো, লাং ফিল্ডের মধ্যে, লাং ফিল্ডের ভিতরে যদি কখনো যদি alveolar air space is replaced, alveolar air space কি থাকে? What is the content of alveolar air space? এয়ার থাকবে। এয়ার নরমালি থাকবে। এয়ার কোনো কারণে যদি কোনো একটা জীবাণু যদি এয়ার স্পেস অ্যাটাক করে, এয়ার স্পেস ইনভেড করছে, ঢুকে সেখানে ইনফ্লেমেশন করছে, তোমরা থার্ড ইয়ার হ্যাভ ইউ রিড দি প্যাথোলজি? নো স্যার। হ্যালো, তোমাদের প্যাথোলজি ক্লাস হয় না? প্যাথোলজি যখন পড়াশোনা করবা একটা চ্যাপ্টার পড়বা ইনফ্লেমেশন। ওয়ান চ্যাপ্টার ইজ ইনফ্লেমেশন, বুঝছো? ইনফ্লেমেশন চ্যাপ্টারে ইনফ্লেমেশন কেন হয়? বডির কোন অংশ যদি জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়, অথবা কেমিক্যাল দিয়ে আক্রান্ত হয়, অথবা ট্রমা হয়, যে কোনো ভাবে হলে ওখানে এরিয়াগুলো ইনফ্লেমড হয়ে যাবে। ইনফ্লেমড হলে সেখানে প্যাথোলজিক্যাল ফ্লুইড চলে আসবে। অ্যালভিউলার এয়ার স্পেস যদি অ্যালভিউলার এয়ার স্পেস ব্রঙ্কাস বা অ্যালভিউলার স্পেস যখন কোনো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ফাঙ্গাস দিয়ে অ্যাটাক হবে, তখন অ্যালভিউলার এয়ার স্পেস এয়ার গুলা রিপ্লেসড বাই দি ইনফ্ল্যামেটরি ফ্লুইড, প্যাথোলজিক্যাল ফ্লুইড, বুঝছো? তাহলে সেক্ষেত্রে প্যাথোলজি তোমরা এখন থার্ড ইয়ার, তা তোমরা প্যাথোলজি পড়লে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে। তো সেখানে alveolar air space যদি air is replaced by the fluid, then this area becomes opaque, সাদা হয়ে যাবে। এখন তো কালো, অ্যালভিউলাতে যখন এয়ার থাকবে সেটা কালো, সেখানে যদি ফ্লুইড চলে আসে সেটা সাদা হয়ে যাবে। সাদা হলে আমরা কি করবো? সেটা হতে পারে কি কনসোলিডেশন হতে পারে, কোনো একটা গ্রোথ হতে পারে। কি কারণে হয়েছে সেটা আমরা পরে এক্সরে থেকে বের করবো, এটা আমরা ফার্দার যখন আমরা স্টাডি করবো তখন দেখবো। আর প্লুরাল স্পেসে যদি ফ্লুইড জমে সেটাকে বলবো প্লুরাল এফিউশন। ফ্লুইড জমলে প্লুরাল এফিউশন। যদি ব্লাড জমে, প্লুরাল স্পেসে ব্লাড জমছে, ইনজুর্ড হয়ে বা ট্রমা থেকে,
তখন বলবো কি বলবো হিমোথোরাক্স 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 বল, হ্যাঁ হিমোথোরাক্স, ব্লাড জমলে হিমোথোরাক্স। যদি যদি কাইলাস জমে, কাইল ওই লিম্ফ্যাটিক ফ্লুইড যদি জমে, লিম্ফ্যাটিক ফ্লুইড অবস্ট্রাকশন সে লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল অবস্ট্রাকশন হয়ে প্লুরাল স্পেসে লিম্ফ চলে আসতে পারে, তখন কি বলবো কাইলোথোরাক্স। পায়োথোরাক্স কাইলোথোরাক্স যখন ফাইলেরিতে হইতে পারে। তাহলে ফ্লুইড জমলে প্লুরাল ইফিউশন, ব্লাড জমলে হিমোথোরাক্স। যদি ফ্লুইড অথবা ব্লাড যদি ইনফেক্টেড হয়ে যদি পাস হয়ে যায়, পাস হয়ে গেলে পিইউএস পাস হয়ে গেলে তখন বলবো পাইথোরাক্স। তখন কি বলবো পায়োথোরাক্স পাস জমলে কি বলবো পাইথোরাক্স। পায়োথোরাক্স পাইথোরাক্স PYOTHORAX। তাহলে ফ্লুইড জমলে প্লুরাল ইফিউশন, ব্লাড জমলে হিমোথোরাক্স। একদম অনেক সময় ডাইরেক্ট পানি জমলে, শুধু পানি, হাইড্রোথোরাক্স বলে, পানি জমলে হাইড্রোথোরাক্স বলে অনেক সময়। প্লুরাল ক্যাভিটিতে যখন ফ্লুইড জমে সেটা ট্রান্সুডেট হতে পারে, এক্সুডেট হতে পারে। প্লুরাল স্পেসে ফ্লুইড জমলে সেটা ট্রান্সুডেট হতে পারে, এক্সুডেট হতে পারে। এক্সুডেট মানে সেখানে প্রোটিন একটু বেশি, ট্রান্সুডেট মানে সেখানে প্রোটিন কম। ট্রান্সুডেট যেমন অনেক সময় প্রোটিন কম মানে এটা মোর নিয়ারার টু ওয়াটার, সেই জন্য এটাকে অনেক সময় বলে হাইড্রোথোরাক্স। প্লুরাল ক্যাভিটিতে পানি যেমন অনেক সময় হাইড্রোথোরাক্স বলে। প্লুরাল ইফিউশনকে হাইড্রোথোরাক্স বলতে পারো। ব্লাড জমলে হিমোথোরাক্স, পাস জমলে পাইথোরাক্স, কাইল আর বাইল জমলে কাইলোথোরাক্স। ওকে, আর যদি প্লুরাল ক্যাভিটিতে যদি এয়ার জমে তাহলে নিউমোথোরাক্স। এখন প্লুরাল ক্যাভিটিতে এয়ারও আছে পানিও আছে, তাহলে হাইড্রোনিউমোথোরাক্স। প্লুরাল ক্যাভিটিতে এয়ারও থাকলে পানি থাকলে কি বলবো হাইড্রোনিউমোথোরাক্স হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর এখানে একটা হার্ট আছে, হার্টটা দেখছো মাঝখানে সেন্ট্রাল একটা হার্ট আছে না সাদা, হার্টের উপরে যে লেয়ার থাকে ইনভেস্টিং লেয়ার, হার্টের উপরে যে ইনভেস্টিং লেয়ার থাকে ওটার নাম কি? পেরিকার্ডিয়াম হ্যাঁ, ভেরি গুড, পেরিকার্ডিয়াম। এখানেও আছে ভিসার পেরিকার্ডিয়াম, প্যারাটাল পেরিকার্ডিয়াম আছে না। হার্টের পেরিকার্ডিয়ামের দুই লেয়ারের মাঝখানে যদি ফ্লুইড জমে বা এয়ার জমে বা জমলেটাকে কি বলে? পানি জমলে কি বলে? কার্ডিয়াক ইফিউশন তুমি প্লুরাল ইফিউশন থেকে বানাই বলছো, ঠিক আছে, এটাকে বলে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। কি বলবো? পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। যাক, তুমি ভালো বলছো, তোমার আইকিউ ভালো আছে। কার্ডিয়াক ইফিউশন বলছো তো, পেরি মানে দুই পাশে, এটাকে বলবো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। রিকগনাইজড নেম হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, বুঝছো? পেরিকার্ডিয়ামের দুই লেয়ারের স্পেসে যদি ফ্লুইড জমে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? ডায়াফ্রামের নর্মাল লেভেল জানছি, এন্ট্রান হলে above the 7 deep, posterior হলে 10 deep, at the level of 9-10 deep। তার নিচে গেলে প্যাথোলজি। তারপর সেন্ট্রাল কার্ডিয়াক শ্যাডো। হার্ট আমরা কিভাবে আমরা কিভাবে মেজার করবো? মেজার জন্য মাঝখানে সেন্ট্রালি একদম ভার্টিব্রাল কলামের পিছন দিকে দেখো স্পাইন আছে, স্পাইনাল ট্রায়াঙ্গুলার শ্যাডো দেখছো। মিড লাইন একটা রেখা টানবো, রেখা টানে ম্যাক্সিমাম কনভেক্সিল ইন দ্য রাইট একটা হরাইজন্টাল লেখা, আর ম্যাক্সিমাম কনভেক্সিল ইন দ্য লেফট হরাইজন্টাল লেখা। তোমরা হার্ট কিভাবে মেজার করে আমি তোমাদেরকে পরে ছবি দেখাবো। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি কি পাইছে আপনি? বোন থোরাক্সের মধ্যে কি আছে? বোন থোরাক্সের মধ্যে ক্লাভিকেল আছে, শোল্ডার জয়েন্ট আমরা দেখতে পাই, রিবস দেখতে পাই। বোন থোরাক্সের মধ্যে কি কি দেখতে পাই? বোন থোরাক্স চেস্ট, এক্সট্রা চেস্ট পিএবি করলে আমরা কিছু বোন থোরাক্সের পার্ট দেখবো, সেখানে আমরা ক্লাভিকেল দেখবো। উপরে দেখছো হরাইজন্টাল দুই পাশে দুইটা ক্লাভিকেল দেখছো? জি স্যার। তারপর রিবের শ্যাডো গুলো দেখবো। তারপর এদিকে আরেকটা কি দেখবো? স্ক্যাপুলা। নর্মাল একদম আইডিয়াল চেস্ট এক্সরে পিভিতে স্ক্যাপুলার শ্যাডো বাইরে চলে যাবে। স্ক্যাপুলার শ্যাডো যদি লাং ফিল্ডে চলে আসা, মনে করবে যে একদম আইডিয়াল এক্সরে চেস্ট পিভিও হয় নাই। এবং
ক্লাভিকেল দুইটার প্রান্ত, ক্লাভিকেল দুটার মিডিয়াল এন্ড দুটা একদম চলে যাও মিড পয়েন্ট থেকে যদি ডান দিকে রেখা টানি, মিড পয়েন্ট থেকে যদি বাম দিকে রেখা টানি এট দি মিডিয়াল এন্ড অফ দি ক্লাভিকেল, তখন দুইটা লাইন সমান হবে। মানে ক্লাভিকেল যদি এক্সেল চেস্ট পিভি যদি রোটেশন না হয়, তাহলে দুইটা ক্লাভিকেল মাঝখানে রেখা টানলে দুই পাশে সেম স্পেস থাকবে, ইকুয়াল। রোটেশন হলে ক্লাভিকেল একটা ভিতরে চলে যাবে আর যেটা আরেকটা বাইরের দিকে চলে যাবে। এটা হচ্ছে একটা আইডিয়াল এক্সরে। এখানে ক্লাভিকেলের মিডিয়াল এন্ড দুইটা দেখো একদম মিড লাইন থেকে সমান সমান স্পেসে আছে। হাইলেম দেখো, হাইলেমের মধ্যে কি কি থাকে? হাইলেমের মধ্যে প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস এন্ড ইটস ব্রাঞ্চেস, পালমোনারি ভেসেলস থাকে, লিম্ফ্যাটিক্স থাকে, লিম্ফ নোড থাকে, কিছু লিম্ফ নোড থাকে, ক্যারিনার এখানে কিছু লিম্ফ নোড থাকে, এখানে হাইলার লিম্ফ নোড থাকে, মিডিয়াস্টাইনামও লিম্ফ নোড থাকে, মিডিয়াস্টাইনাল লিম্ফ নোডস, বিভিন্ন রকম লিম্ফ নোড পাবা। ডায়াফ্রামের নিচে হচ্ছে অ্যাবডোমেন। ডায়াফ্রামের নিচে কি? What is the structure below the diaphragm? This is known as abdomen. Have you heard me then? Abdomen তে দেখো একটা diagrammatic figure আছে, stomach. Stomach এর figure দেখছো? Have you seen the diagrammatic figure of part of stomach? Have you seen stomach এর figure? Stomach এর ভিতরে কালো আছে একটা দেখা দিয়েছে ফান্ডাল গ্যাস্ট্রিক বাবল। গ্যাস্ট্রিক বাবল সেগুলো হচ্ছে ফান্ডাল গ্যাস। গ্যাসের মুভমেন্ট কোন দিকে? উপর দিকে থাকবে না, গ্যাসের মুভমেন্ট থাকবে উপর দিকে। যখন দাঁড়াইয়ে যখন কোন একটা এক্সরে করবো তখন ফান্ডাসে এসে গ্যাস জমবে, সে গ্যাস গুলা লেফট ডোমের নিচে দেখা যাবে। ফান্ডাল গ্যাস দেখা যাবে লেফট ডোমের নিচে, রাইট ডোমের নিচে ফান্ডাল গ্যাস দেখা যাবে না স্যার। রাইট ডোমের নিচে ফান্ডাল গ্যাস দেখা গেলে সেটা নর্মাল না, অ্যাবনর্মাল। যদি কোনো কারণে যদি ম্যালরোটেশন হয়ে যায়, ম্যালরোটেশন একটা ডিজিজ আছে, ম্যালরোটেশন অফ দ্য ইন্টেস্টাইন যদি হয় তাহলে স্টমাক হয়তো রাইট সাইডে চলে আসতে পারে, বুঝছো না? সেখানে ইনভার্স ভিসারাল ইনভার্সাস, ভিসারা গুলো উল্টো দিকে চলে গেছে, রাইটটা লেফটটা লিভার রাইটে আছে সেটা লেফটে চলে যাবে। Hello, have you seen this picture? Have you seen this picture? Hello? Yes, sir. Hello? স্যার দেখতেছি। হ্যাঁ দেখো, তোমাদেরকে বলতেছিলাম যে ডায়াফ্রামের উপরে থোরাক্স, ডায়াফ্রামের নিচে হচ্ছে অ্যাবডোমেন। অ্যাবডোমেনে লিভার থাকবে রাইটে, লিভার ছাড়ো সেখানে কোনো গ্যাস থাকবে না। লেফট ডোম অফ ডায়াফ্রাম, আন্ডার দি লেফট ডোম অফ ডায়াফ্রাম স্টমাক, ফান্ডাল গ্যাস স্টমাক দেখা যাবে, স্টমাকের মধ্যে ফান্ডাল গ্যাস দেখা যাবে নরমালি। অ্যাবনর্মাল অনেক কিছু হতে পারে। হচ্ছে আমরা একটা এটা এক্সট্রা চেস্ট পিভিউ, দিস ইজ দি এক্সট্রা চেস্ট পিভিউ, ওকে? This is the extra chest lateral view. এটা আমরা রাইট সাইড থেকে লেটারালি এক্সপ্রেসি লেফট সাইডে বের হয়েছে, অথবা লেফট সাইড থেকে এক্সট্রা প্রজেক্ট করছি রাইট সাইডে বের হয়েছে। দিস ইজ দি এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউ, দিস ইজ দি এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউ। যদি রাইট সাইডে যদি আমরা এক্সট্রা প্রজেকশন দিই, লেফট সাইড দিয়ে বের হবে, লেফট সাইড আমরা ফিল্ম দিব, ক্যাসেট দিব। আবার লেফট সাইডে যদি এক্সট্রা দিই, রাইট সাইড দিয়ে বের হবে, ট্রান্সমিটিভ বিম গুলো লেফট সাইডের ক্যাসেটে পড়বে। Hello, have you seen this extra chest lateral view? Have Yes, you seen sir. it? Then you just see the parts. Centrally
anteriorly cardiac shadow আছে, cardiac shadow সামনে right ventricle, পিছন দিকে left ventricle, উপরে left atrium। দেখো lateral view তে দেখো, lateral view তে সামনে cardiac shadow সামনের মার্জিন হচ্ছে, anterior মার্জিন হচ্ছে right ventricle, formed by the right ventricle, আর posterior margin formed by the inferior vena cava, left ventricle, left atrium. Posterior border of the heart formed in extra-chest lateral view. Posterior border of the heart is formed inferiorly, a small part inferior vena cava, then upwards large part left ventricle, then above a small part left atrium. Our anterior border is formed mostly by the right ventricle. তার উপরে ventricle উপরে blood vessels, aortic arch, ট্রাকিয়ে উপরে, ট্রাকিয়ে দেখো, ট্রাকিয়ে নিচে aortic arch। তারপর দেখো স্টারনাম দেখছো, স্টারনামের পিছনে কালো, আর ভার্টিব্রার কার্ডিয়াক শ্যাডোর পিছনে কালো, কার্ডিয়াক শ্যাডো, হার্ট শ্যাডোর পিছন দিকে কালো শ্যাডো আছে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং আছে, আর স্টারনামের পিছনে আছে কালো শ্যাডোর সাথে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং। What is the name of this space? Do you know what is the name of this space? Blackish space. Hello, have you know the name of this space? Sir, The lungs. space, the black, have you know? Lungs. ব্ল্যাক স্পেস। স্টারনামের পিছনে ব্ল্যাক স্পেসটা হচ্ছে রেট্রোস্টার্নাল স্পেস। রেট্রো মিন্স পিছনে, স্টারনামের পিছনে, এই জন্য রেট্রোস্টার্নাল স্পেস। আর হার্টের পিছনে দেখো, হার্টের পোস্টেরিয়র বর্ডারের পিছনে দেখো কালো শ্যাডো আছে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং আছে, ভার্টিব্রাল কলাম আছে। এই স্পেসটাকে বলে রেট্রোকার্ডিয়াক স্পেস। রেট্রো মিন্স পিছনে। তাহলে লেটারাল ভিউতে আমরা এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউতে আমরা দুটো স্পেস পাবো, একটা রেট্রোস্টার্নাল স্পেস আর একটা রেট্রোকার্ডিয়াক স্পেস। হ্যাভ ইউ লিসেন টু মি? জি স্যার। Yes. তাহলে এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউতে আমরা পাবো রেট্রোস্টার্নাল স্পেস, সেখানে লাং টিস্যু আছে, ওই জন্য একটা কালচার শ্যাডো, ভিতরে লিনিয়ার শ্যাডো আছে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং আছে। রেট্রো স্টার্নাল স্পেস, স্টার্নামের পিছনে, রেট্রো মিন্স পিছনে। আর রেট্রো কার্ডিয়াক, কার্ডিয়াকের হার্টের পিছনে, হার্টের পিছনে কি আছে, একটা কালো স্পেস আছে, কালো স্পেসের ভিতরে লিনিয়ার শ্যাডোস আছে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং আছে, দেন ভার্টিব্রাল কলাম আছে। ভার্টিব্রাল কলামটা একটু কালচে, ট্রান্সলুসেন্সি, ঠিক আছে। ভার্টিব্রাল কলামটা একটু কালচে না, ওখানে ভার্টিব্রাল কলামটা যদি দেখা না যায়, সাদা হয়ে যদি দেখা না যায়, তাহলে মনে করবে এই লাং টিস্যুর ভিতরে কোনো নিউমোনিয়া বা অন্য কোনো মাস্ট ইয়ার ইজ রিপ্লেসড বাই pneumonia or any growth or mass। কালো যদি রিপ্লেস হয়ে যায়, সেখানে কালো রিপ্লেস হয়ে গেলে কার্ডিয়া লাং টিস্যুর লাং ফিল্ডের কালো যদি রিপ্লেস হয় সাদা দিয়ে, সেখানে আমরা মনে করব তার হয়তো নিউমোনিয়া হয়েছে, নিউমোনিয়ার রেডিওলজিক্যাল নেম হচ্ছে কনসোলিডেশন, অথবা কোনো গ্রোথ হয়েছে, অথবা কোনো মাস হয়েছে, যে কোনো কারণে অ্যালভিউলার ইয়ার স্পেস রিপ্লেসড বাই দি other tissue, other solid tissue or fluid tissue or fluid। আর দেখো সামনে দেখো কার্ডিয়াক পিছন দিকে, এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউ পিছন দিকে দেখো কস্টোফেরিক অ্যাঙ্গেল গুলো দেখো, কস্টোফেরিক অ্যাঙ্গেল, পোস্টেরিয়র কস্টোফেরিক অ্যাঙ্গেল, সামনেটা অ্যান্টেরিয়র কস্টোফেরিক অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমরা ডায়াগ্রামেটিক ফিগার দিয়ে দেখাচ্ছে স্ট্যাবল একদম পিছনে। এটা হচ্ছে এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউ। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এক্সট্রা চেস্ট পিএভিউ আর লেটারাল ভিউ একসাথে দেখছি। এখানে কার্ডিয়াক শ্যাডোর চেম্বার গুলা ডিলিনেট করা আছে। এক্সট্রা চেস্ট পিএভিউতে আমরা দেখো রাইট বর্ডার অফ দি হার্ট পুরোটাই রাইট অ্যাট্রিয়াম, লেফট বর্ডারে লেফট ভেন্ট্রিকল,
মাঝখানে হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল। এটাকে যখন আমরা লেটারাল ভিউ করব তখন রাইট ভেন্ট্রিকলের সামনে চলে আসবে। এই ফিগারটা দেখো, লুক এট দিস পিকচার, look at diagrammatic picture of the delineating the cardiac chambers, outlining the cardiac chambers in extra chest PA view and extra chest lateral view. Look at this picture. In extra chest PA view, the right border of the heart is formed by the right atrium. Left border of the heart is formed by the left ventricle. Before the pulmonary artery, a small part, or a small portion. আর লেটারাল ভিউতে দেখো, লেটারাল ভিউতে কার্ডিয়াক শ্যাডো আউটলাইন করছে, রাইট ভেন্ট্রিকলের সামনে চলে আসছে। লেটারাল ভিউতে এক্সট্রা চেস্ট লেটারাল ভিউতে কার্ডিয়াক শ্যাডোর সামনের পার্ট হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, পিছনের পার্ট হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল। দেখো, হ্যাভ ইউ সিন দিস পিকচার? হ্যালো, जी सर। এটা এক্সট্রা চেস্ট PA ভিউ, লেফট একটা PA ভিউ, রাইট একটা লেটারাল ভিউ। তাহলে PA ভিউতে দেখো, PA ভিউতে সেন্ট্রালি হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল। রাইট ভেন্ট্রিকল PA ভিউতে রাইট ভেন্ট্রিকল কোনো বর্ডার ফর্ম করে নাই। PA ভিউতে রাইট ভেন্ট্রিকল কোনো বর্ডার ফর্ম করে নাই। বর্ডার ফর্ম করছে রাইট বর্ডার বাই রাইট এট্রিয়াম, লেফট বর্ডার বাই লেফট ভেন্ট্রিকল। আর লেটারাল ভিউতে দেখো, অ্যান্টেরিয়র বর্ডারটা ফর্ম করছে রাইট ভেন্ট্রিকল, আর পোস্টেরিয়র বর্ডার ফর্ম করছে লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট এট্রিয়াম মেইনলি। দেখো, প্রথমে তোমার নর্মাল এক্সরে জানলে তার প্যাথোলজি ধরতে পারবা। If you know the normal X-ray, then pathology, you can get the pathology. Hello, do you follow me? Yes sir। Then I'm gonna go to another X-ray. This is the extra chest lateral view. একটা right lateral view, এটা তো right lung ভালো দেখা যাবে, left lateral view তে left lung ভালো দেখা যাবে। This is the extra chest lateral view. Right lung দেখো, এখানে আমরা এই ছবিটার মধ্যে ফিশার গুলো ভালো দেখাচ্ছে। Major fissure means oblique fissure. Minor fissure means horizontal fissure. In radiology, major fissure is known as oblique fissure. Oblique fissure is known as major fissure. Transverse fissure is known as minor fissure. Have you listened to me? जी सर। Oblique fissure is known as gap. Oblique fissure is known as, fill up the gap. Oblique fissure is known as major fissure। horizontal fissure is known as minor fissure। very good. Major fissure এর সামনে এবং উপরের দিকে হচ্ছে রাইট লোব, আপার লোব, ব্যাকে হচ্ছে লোয়ার লোব। দেখছো, লেফট লাং দেখো, লেফট লাংটা only one fissure in the left lung, only major fissure or oblique fissure. Oblique fissure সামনে আপার লোব, পিছন দিকে এবং নিচের দিকে লোয়ার লোব। আর রাইট লাংয়ে আমরা রেডিওলজিক্যালি ভাগ করছি, দেখছো কাল্পনিক একটা লাল রেড লাইনের পিছনে, রেড লাইনটা হচ্ছে মেজর ফিশার, তার পিছনে লোয়ার লোব, আর সামনের অংশ দুই ভাগ হয়েছে, উপরের ভাগ আপার লোব, নিচের ভাগ মিডল লোব। তাহলে রাইট লাং, রাইট লেটারাল ভিউতে আমরা রাইট লাং ভালো বুঝবো। আচ্ছা, রাইট লাংয়ে দেখো, রেড লাইনের পিছনে লোয়ার লোব, রেড লাইনের সামনে আপার লোব, মিডল লোব। লেফট লাংকে ভাগ করলে আর রাইট লাংকে ভাগ করলে, আর লেফট লাংকে যদি আমরা ডিভাইড করি, রেড লাইন মেজর ফিশারের সামনে আপার লোব, পিছন দিকে লোয়ার লোব। তাহলে তোমরা অংশ আপার লোব এবং লোয়ার লোব হবে, লেটারাল ভিউ থেকে তোমরা অনুমান করতে পারবা। কোন অংশ মিডল লোব হবে, মিডল লোব কোন অংশ হবে, মিডল লোবটা পড়ছে একদম কার্ডিয়াক শ্যাডোর উপরে, মিডল লোবটা পড়ছে কি
কার্ডিয়াক শ্যাডোর উপরে ওভারল্যাপ করছে। ওই জন্য কার্ডিয়াক শ্যাডোর উপরে যদি আমরা সাদা দেখি, মনে করবে যে এটা মিডল লোবে কোনো কনসোলিডেশন, মিডল লোবে নিউমোনিয়া বা মিডল লোবে কোনো গ্রোথ। তাহলে দিস ইজ দ্য লেটারাল ভিউ। আর লেটারাল ভিউ দেখো, স্টার্নামের পিছনে কালো অংশ রেট্রোস্টার্নাল স্পেস, হার্টের পিছনে কালো অংশ রেট্রোকার্ডিয়াক স্পেস। রেট্রোকার্ডিয়াক স্পেসের পিছন দিকে কি থাকে? লাং ফিল্ডের পার্ট থাকে, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং থাকে এবং ভার্টিব্রাল কলাম থাকে। আর রেট্রোস্টার্নালের পিছনে কি থাকে? পার্ট অফ দি লাং ফিল্ড থাকে আর সেখানে ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং থাকে। আর সেন্ট্রালি এটা হচ্ছে হাইলাইট জোন। তাহলে have you seen this lateral view? Extra chest lateral view. হ্যালো, জি স্যার। এখন আমরা নেক্সট ছবিতে যাই। যেমন এক্সরে চেস্ট লেটারাল ভিউ, তোমাদের কাছে এরকম ফিগারে আসবে, তোমাদের কাছে রোগী এক্সরে নিয়ে আসবে, সেখানে কোনো দাগ দেওয়া থাকবে না। এই দাগের উপরে আপার লোব, দাগের নিচে লোয়ার লোব, এটা বা কিছু লেখা থাকবে? তোমাদের কাছে যে এক্সরে পেশেন্ট নিয়ে আসবে সেখানে কিছু লেখা থাকবে? না স্যার। হ্যাঁ, এই ছবি তোমাকে দেখতে হবে। এই ছবি দেখলে এই ছবি দেখে তোমাকে ডিলিনেট করতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে সেন্ট্রালি হচ্ছে কার্ডিয়াক শ্যাডো, অ্যান্টেরিয়রলি সেন্ট্রালি এন্ড অ্যান্টেরিয়রলি কার্ডিয়াক শ্যাডো। কার্ডিয়াক শ্যাডোর সামনের বর্ডার রাইট ভেন্ট্রিকল, পিছন বর্ডার লেফট ভেন্ট্রিকল। কোনো কিছু লেখা নাই, না দেখে তোমাকে বুঝতে হবে। এখন তুমি বুঝতে পারতেছো রেট্রোস্টার্নাল স্পেস কোনটা? কালো স্টার্নামের পিছনে কালো অংশটা রেট্রোস্টার্নাল স্পেস, হার্টের পিছনে কালো অংশগুলো রেট্রোকার্ডিয়াক স্পেস। বলো, টেল দি স্পেস, নেম দি স্পেস। Retrosternal space আর retrocardiac space. Retrocardiac space, yes. Retrocardiac space কি কি থাকে? Part of of lung lung field, field, bronchovascular markings. আর ভার্টিব্রাল কলাম, আর পিছনে ভার্টিব্রাল কলাম থাকে, থাকে না? জি স্যার। আর রেট্রোস্টার্নাল স্পেস কি থাকে? The part of lung field আর bronchovascular marking. ভেরি গুড। তাহলে দেখলে এটা, আর উপরের দিকে আরাম এবং এদিকে স্ক্যাপুলার উপরের দিকে বিহাইন্ডে সাদা সাদা এগুলা, ওখানে আরাম থাকে, বিভিন্ন ইয়া থাকে। এখানে প্যাথোলজি ক্লিয়ার বোঝেন, এগুলোতে প্যাথোলজি বোঝা যাবে। আমরা নেক্সট ইয়াতে যাই। Look at this picture. It is the extra chest PBU. Lower পার্টটা কেটে গেছে, মাঝখানে দেখো রাইট মিড জোনটা, right mid zone and a small part of upper zone. Right mid and upper zone, mainly mid zone and extending into the small part of upper zone. The alveolar ear space, black shadow is replaced by the white shadow, opacity. Have you seen this? Opacities. জি স্যার। Opacityর মার্জিনটা কিন্তু রেগুলার না, ইরেগুলার মার্জিন। মার্জিন ইরেগুলার, ভিতরে কালো কালো লিনিয়ার শ্যাডো আছে। সাদা ওপাসিটির ভিতরে যদি লিনিয়ার শ্যাডো থাকে, আরো একটা ছবি দেখাবো, সাদা ওপাসিটির ভিতরে কালো কালো লিনিয়ার শ্যাডো থাকবে। মার্জিনটা যদি ইরেগুলার হয়, মার্জিন কি এখানে রেগুলার? নো স্যার। আউটলাইনটা কি খুব রেগুলার আউটলাইন? ইরেগুলার না? ইয়েস স্যার। ইল ডিফাইন আউটলাইন এবং ভিতরে একটু কালচে আছে, কালচে শ্যাডো আছে। এটাকে কালচে, ভিতরে সাদা শ্যাডোর ভিতরে যদি কালো কালো যদি লিনিয়ার শ্যাডো থাকে, কালচার লিনিয়ার শ্যাডো, এবং তার বাইরে পেরিফেরি যদি ইল ডিফাইন অথবা রেগুলার ইল ডিফাইন মার্জিন থাকে, মার্জিনটা ওয়েল ডিফাইন না, ইল ডিফাইন মার্জিন থাকলে তখন আমরা এটাকে প্রথম ডায়াগনোসিস হবে ইট ইজ এ কেস অফ কনসোলিডেশন। কনসোলিডেট হয়েছে, সলিড হয়ে গেছে। ইয়ার অ্যালভিউলার মধ্যে ইয়ার আর নাই, সেখানে পানি ঢুকে এটা সলিডিফিকেশনের দিকে চলে গেছে। বুঝছো?
air is replaced by the fluid. Alveolar air space is replaced by fluid. Fluid গুলো কি করছে, এক্সরে গুলো অ্যাবজর্পশন করে ফেলছে, মোস্ট অফ দ্য এক্সরে অ্যাবজর্পশন করে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রঙ্কাসের ভিতরে এয়ার থাকে, ব্রঙ্কিয়াল লিনিয়ার ব্রঙ্কিয়াল এয়ারগুলোর ভিতরে আবার ফ্লুইড ঢুকতে পারে নাই, সেই জন্য ওখানে এটাকে বলে এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম। সাদার ভিতরে যদি এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম পাই, এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম এবং ইলডিফাইন্ড মার্জিন পাইলে তখন আমাদের ফার্স্ট ডায়াগনোসিস হবে কি, কনসোলিডেশন। আর ক্লিনিক্যালি আমরা বলবো নিউমোনিয়া। রেডিওলজিক্যালি কনসোলিডেশন, ক্লিনিক্যালি বলবো নিউমোনিয়া। তাহলে দিস পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম নিউমোনিয়া. This is the X-ray of the pneumonia. Have you followed me? জি স্যার। Okay, thank you. তাহলে কি বলছি বলো? স্যার সাদা অপোজিটের মধ্যে কালো লিনিয়ার শ্যাডো প্লাস মার্জিন যদি ইরেগুলার হয় তাহলে এটা ইলডিফাইন্ড মার্জিন, ইলডিফাইন্ড এন্ড ইরেগুলার হলে ইলডিফাইন্ড বলতে হবে, ওয়েল ডিফাইন্ড না, ইলডিফাইন্ড। ভালো ডিফাইন না আর কি। ওয়েল ডিফাইন্ড মানে ভালো আউটলাইন, ইলডিফাইন্ড মানে আউটলাইনটা ভালো হয় নাই এবং স্লাইটলি ইরেগুলার। তখন আমরা কি বলবো বলো? কনসোলিডেশন। আর ক্লিনিক্যালি নিউমোনিয়া বলবো। হ্যাঁ, নিউমোনিয়া। তাহলে দিস ইজ দ্য এক্সরে অফ দ্য নিউমোনিয়া। রাইট মিড জোনে, রাইট মিড জোন, মেইনলি মিড জোন। আপার জোন কি বলছিলাম? আপার জোন, আপার লিপ, সেকেন্ড লিপের নিচের মার্জিন পর্যন্ত আপার জোন, সেকেন্ড লিপ থেকে ফোর্থ লিপ পর্যন্ত মিড জোন, ফোর্থ লিপের নিচে লোয়ার জোন। এগুলো দেখো মিড জোনটা পুরো ইনভলভ করছে, আপার জোন কিছু ইনভলভ করছে। ঠিক আছে? দিস ইজ দি এক্সরে অফ দি কনসোলিডেশন, দিস ইজ দি নিউমোনিয়া, ক্লিনিক্যালি নিউমোনিয়া। ঠিক আছে? জি স্যার। 11টা বেজে গেছে। আচ্ছা, আরেকটা দেখে নিউমোনিয়া, আর কতক্ষণ দেখি, আরো দু একটা এক্সরে দেখি। এই দেখো, this is the another X-ray. Inhomogeneous opacity, দুই দিকে দেখো ডিফিউজলি ইনভলভ করছে। দেখছো এখানে দেখো একদম রেটিকুলার অ্যাপিয়ারেন্স, জালের মতো অ্যাপিয়ারেন্স, জালের মতো। এটাও একটা, ইট ইজ ওয়ান টাইপ অফ নিউমোনিয়া। দিস ইজ এ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাস বেশি ইনভলভ করছে। দিস ইজ দি বায়োলেটারাল ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া কনসোলিডেশন আছে এবং ব্রঙ্কাস গুলো ইনভলভ হয়েছে, অ্যালভিউলা ইনভলভ হয়েছে এবং রেটিকুলার মানে ইন্টারস্টিশিয়াল শ্যাডো পর্যন্ত, ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস অফ দ্য লাং, দি অ্যালভিউলার মাঝখানে স্পেস লাং শ্যাডো আছে, সেখানেও ফ্লুইড জমে গেছে। ইট ইজ এ কেস অফ বায়োলেটারাল ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অথবা নিউমোনাইটিস। ইট ইজ এ কেস অফ, ইট এ কোভিড এর মধ্যে এরকম হয়, বায়োলেটারাল হয়, কোভিডে বায়োলেটারাল হয় ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। বায়োলেটারাল ইউজুয়ালি কোভিডে হয় যে, কোভিড আরম্ভ হয় যে লোয়ার জোন পেরিফেরালি ওপাসিটি দেখা যায় ইউজুয়ালি, পরে এক্সটেন্ড করে সব জায়গায় হয়। দিস ইজ এ কেস অফ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অর নিউমোনিয়া বললেও সমস্যা নেই। ঠিক আছে? এই দেখো, this is the another X-ray of consolidation or pneumonia. এই দেখো, লেফট বর্ডার অফ দ্য লাং অবস্কিউর হয়ে গেছে, লেফট বর্ডারের অ্যাডজেসেন্ট যে লাং টিস্যু আছে সেখানে ইনফ্ল্যামেটরি এক্সুডেট, alveolar air space is replaced by the exudate fluid. এটা দেখছো? লেফট লাং এর মধ্যে মিড জোন, লোয়ার জোন, অ্যাডজেসেন্ট টু দি কার্ডিয়াক বর্ডার, ওটাকে বলবো আমরা প্যারাকার্ডিয়াক স্পেস। কার্ডিয়াক রিজিয়নের পাশে যে লাং স্পেস, এটাকে বলবো প্যারাকার্ডিয়াক স্পেস। প্যারাকার্ডিয়াক স্পেস দেখছো ইনভলভ হয়েছে, প্যারাকার্ডিয়াক স্পেস হয়েছে। এটা একটা অ্যানাদার টাইপ অফ নিউমোনিয়া অর কনসোলিডেশন। হ্যাভ ইউ সিন দিস পিকচার? ইয়েস স্যার। ভালোভাবে দেখো, ইট ইজ অ্যানাদার কেস অফ কনসোলিডেশন। প্রথম দেখছি আমরা মিড জোন কনসোলিডেশন, পরে দেখছি যে হাইলার শ্যাডো এন্ড পেরিহাইলার কনসোলিডেশন, এখন দেখছে যে রাইট প্যারাকার্ডিয়াক কনসোলিডেশন, প্যারাকার্ডিয়াক রিজিয়ন অ্যাকর্ডিং টু রিজিয়ন। ঠিক আছে? আজকে তাহলে একটু রইলো, কেমন? 11টা বেজে গেছে। তোমরা সবাই ভালো থাকো,
ঠিক আছে, সবাই Okay, ভালো sir. থাকো, সুস্থ থাকো, সবাই সুস্থ থাকো, মাস্ক পরবা, মাস্ক না পরে বাইর হবে না, ঠিক আছে? কোনো বড় জটলাতে যাবা না, বেশি মানুষের ওখানে যাবা না, ঘরে থাকবা, মাস্ক পরবা এবং হাত ধোবা, ফ্রিকোয়েন্টলি হাত ধোবা, সাবান পানি দিয়ে দিয়ে হাতটা পরিষ্কার রাখবা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবা। এখন তো দেখতেছে না পুরো বিশ্বব্যাপী কোভিড ছড়াই গেছে, হ্যাঁ? সাবধানে থাকবা, অলওয়েজ মাস্ক পরে থাকবা, বাড়ির বের হলে মাস্ক পরে থাকবা। আর কারো যদি কাশি জ্বর হয় এক রুমে আইসোলেশনে রাখবা, ঠিক আছে? Okay, sir. আজকে শেষ। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir. ঠিক আছে, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। স্যার অ্যাবসেন্ট রোল গুলো নিয়ে নেন স্যার। ও অ্যাবসেন্ট গুলো দাও, অ্যাবসেন্ট গুলো দাও, দাঁড়াও। জি, স্যার এই গ্রুপে হচ্ছে কয়জন অ্যাবসেন্ট রোল কয়টা? স্যার এই গ্রুপে হচ্ছে স্যার রোল 11। এ গ্রুপের রোল 11। আর তোমরা সি গ্রুপ না? আমরা স্যার তোমরা এ D আর group। ডি এ আর দুইটা ডি গ্রুপ আর। স্যার। আর এ গ্রুপের রোল 11, ডি গ্রুপে Roll 47. ডি গ্রুপে 47 47, ডি গ্রুপে রোল 47, এ গ্রুপ 11, এই তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, 11 47, ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ, শেষ করে দিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum.